So the slope of minus 20 dB per decade after corner frequency, second corner frequency. So initial slope was minus 40 and after that new slope is minus 20. Therefore minus 40 minus 20 is equal to minus 60. So starting point will be its corner frequency and end point will be the next corner frequency. So next corner frequency is 100. Now last point is 1 divided by 1 plus s divided by 100. So corner frequency is 100. So line will be 0 dB line up to third corner frequency, that is 100. And after that slope of minus 20 dB per decade. So minus 60 minus 20 is equal to minus 80. So minus 80, that means starting point will be 100 and it will end up to infinity. So now we'll draw the magnitude plot. So here no constant is there, therefore we have to directly consider the starting point will be plus 20 because our slope is minus 20 dB per decade. So initial point will be plus 20 at frequency 0.1 and it will continue up to 1. It will continue up to 1. So I have drawn a line from plus 20. It will continue up to 1. So this is the slope of, so what I have done, I have taken 1 point, 0.1, 1, 10, 100,000 and scale, same scale has been selected. Therefore, 5 lines is equal to 20 dB, 1 line of 4 dB. And similarly for phase plot, I have selected the value as 90, 120. That means 5 lines is equal to 30 degree, 1 line is equal to 60 degree. 6 degree. So what I have done here, as initial we have to draw the slope of minus 20 dB per decade. Minus 20 dB per decade. So what I have done, this point I have selected as plus 20. The next point, because when one pole is there at origin, therefore it should cross your 0 dB line at omega is equal to 1. Therefore this point. The next point is 10, where my value should be minus 10. So I have drawn this line as a dotted line, but the next corner frequency is 1. Therefore I have to stop at 1. So I have made this line darker, that is the resultant Bode plot. Now from this corner frequency to next corner frequency, slope is minus 40. So next corner frequency is 10 and decade also 10. So what I have done, this point here value is 0, its a decade is 10. So I have to select this value is 0. So 0 minus 40 is equal to next point is minus 40 at omega is equal to 10. So at omega is equal to 10, I have marked the point minus 40 and I have drawn a faint line and this line I have extended here. But the next corner frequency is 10, therefore I have to stop at 10 and I have marked this line darker now. Now to that corner frequency, I have to draw one line of slope minus 40 minus 20, that means minus 60 dB per decade up to 100. So what I have done, after this point, their value is 40. So 40 minus 60 is equal to minus 100 at omega is equal to 100. Omega is equal to 100 असताना मला 100 चा पॉइंट पाहिजे. आता इथं बघा, इथं मी दाखवलेलं नाहीये, पण हा minus 60 आहे, इथं minus 80 येईल, इथं 100 येईल. त्यामुळे ह्या 100 ला मी मार्किंग केले. 100 ला मार्किंग केले. ही लाईन जोडते मी, अशी एक्सटेंड करते. म्हणजे दिस स्लोप इज minus 60 dB per decade. Minus 60 dB per decade. Now
Next slope is minus 60 minus 20 is equal to minus 80, and it will continue up to infinity from 100. So what I will do, this point is my 100, this point is my 100, so minus 100 minus 80 dB per decade चा स्लोप आहे, म्हणजे 180 ची लाईन यायला पाहिजे. 180 ची लाईन म्हणजे ऍक्च्युली इथं ग्राफ पेपर मध्ये ते बसलेलं नाहीये. हे काय आहे, 60 आहे, हा 80 आहे, हा 100 आहे, 120 140 160 आणि 180. 180 ला हा पॉइंट येते. इथं मी पॉइंट मार्क केला, इथं पॉइंट मार्क केलेला आहे. ही लाईन मी एक्सटेंड करते. दॅट इज अ स्लोप ऑफ minus 80 dB per decade. minus 80 dB per decade. आता बघा, दिस इज अबाउट द मॅग्निट्यूड प्लॉट. आता फेज प्लॉटला काय करतोय, अँगल काढतोय. K we are neglecting, and that K is not playing any role in your phase plot. This angle is minus 90. ह्याचा अँगल काय येतो, tan inverse of minus tan inverse of ओमेगा. ह्याचा अँगल येतो minus tan inverse of ओमेगा अपॉन 10 म्हणा किंवा 0.1 ओमेगा म्हणा. आणि हा अँगल आहे minus tan inverse of 0.01 ओमेगा और minus tan inverse of ओमेगा अपॉन 100. तर वेगवेगळ्या ओमेगाच्या व्हॅल्यू घ्या, 0.1 1 2 5 10 50 100 इन्फिनिटी. काय म्हणतेस, कोण आहे ते, अरबाज शेख, लेक्चर ऐकतात काय? वेदांत हा मॅडम. व्हॉट इज गोइंग ऑन? So calculate the value for various frequencies and calculate the resultant phi r, that is minus 96.32 141 165 minus 198 minus 224 up to minus 360. मग आता काय करतोय आपण, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज इथे प्लॉट करतोय. सेम स्केल आय हॅव टेकन 90 120 मीन्स 5 लाईन्स इज इक्वल टू 30 डिग्री, 1 लाईन इज इक्वल टू ऑफ 6 डिग्री. तर ह्या वेगवेगळ्या फ्रिक्वेन्सीच्या लाईन प्लॉट केलेल्या आहेत आणि प्लॉट जोडलेला आहे. प्लॉट जोडलेला आहे. दिस इज माय फेज प्लॉट. नाउ आता बघा, नाउ इन दिस केस K is not known. K is not known and we know that in this case, बघा, when my phase plot is crossing my 180 degree line at 3. So phase crossover frequency is 3 radian per second. But this K is not playing any role because K at an angle 0. So this K is not playing any role in case of phase plot. त्याच्यामुळे फेज प्लॉट मध्ये काय तिथल्या बदल होणार नाहीये, म्हणजे केचा काही इफेक्ट होणार नाहीये. म्हणजे आपण पहिल्यांदा फेज प्लॉटच्या रिस्पेक्टने तुम्हाला अनालिसिस करावं लागेल. बघा मी काय म्हणते. सो 180 डिग्रीला लाईन काढून घेतली मी. ही 180 डिग्रीची लाईन जिथं क्रॉस होते ती माझी फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी झाली. आता फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सीला तुम्ही काय करताय, गेन मार्जिन काढताय. नाउ इन दिस केस गेन मार्जिन इज कमिंग ॲज, बघा इथं बघा, इथं कट होत आहे माझं 3 मीन्स फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी इज 3. माय मॅग्निट्यूड प्लॉट इज कटिंग -20 dB per -20 dB. Therefore, my gain margin is -20. Gain margin is 20. But the condition has been given that find the value of the K when gain margin is equal to 10 and phase margin is equal to 25. म्हणजे to get the gain margin 10, what we have to do? We have to shift our plot. We have to shift our plot through 10. 10 नी वरती प्लॉट शिफ्ट करायचा आहे. 10 नी वरती प्लॉट शिफ्ट करायचं आहे. म्हणजेच बघा मी परत रिपीट करते, फॉर कॉन्स्टंट व्हॅल्यू K
your magnitude plot is not going to affect much because your magnitude plot is just going to shift by the value of k. Are you agree with this point? मी परत एकदा नीट सांगते. माझा हे जो स्लोप आहे -20 dB per decade असेल, -40 dB per decade असेल, +40 असेल किंवा -80, -60, whatever may be. Whatever slope is there, that slope is decided by the value of the pole, then value of the zeros, then value of the complex conjugate poles and their corner frequencies. But whenever I am plotting a graph for constant gain k, that time suppose the nature of my Bode plot is like this way, suppose this way, and if certain gain is there, that means it's a magnitude plot will be constant, and due to that my Bode plot is just going to shift by this value. k ची जेवढी व्हॅल्यू असेल, k जर समजा k मुळे जर 6 dB चा फरक पडत असेल तर हा अख्खाच्या अख्खा बोडे प्लॉट के मुळे 6 डिग्रीनी बदलणार आहे. फक्त नेचर त्याचं सेमच राहणार आहे, फक्त तो 6 डिग्रीनी वरती शिफ्ट होणार आहे. म्हणून आपण काय केलेलं आहे, आता सध्याला आपलं गेन मार्जिन किती आलेलं आहे, 20 dB आलेलं आहे. बट व्हॉट गेन मार्जिन वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर एक्सपेक्टिंग गेन मार्जिन इज इक्वल टू 10 gain margin we are expecting. That means we have to shift upward direction by 10. That means magnitude of the gain will be 10 dB. 10 dB. 10 dB means what? 20 log k is equal to 10 dB. So log k is equal to 10 divided by 20. 10 divided by 20. So if we take the inverse of logarithmic, then what we are getting, k is equal to 3.16. That means value of the k is equal to 3.16. आता इकडे बघू, इकडे काय होतंय, फेज मार्जिन. फेज मार्जिन या केसमध्ये किती आलेलं आहे, जर बघा मी काय म्हणते, जर व्हॅल्यू माझी वरती शिफ्ट केली, मला फेज मार्जिन किती हवं आहे, 25 हवं आहे. 25 हवं आहे, म्हणजेच माझा बोडे प्लॉट जो काय आत्ताचा आहे त्याच्यात मला 10 नी शिफ्ट करायचं वरती. मग आता ह्याची व्हॅल्यू माझी किती आली बघा, ही 2 लाईन आणि इथं थोडं आहे, म्हणजे ऑलरेडी माझी व्हॅल्यू इथं किती आलेली आहे, इथं गेन मार्जिन 10 आहे, 10, 1 आणि 2 लाईन आणि थोडं पुढं आहे, म्हणजे ऑलरेडी हा गेन किती आहे, 10 dB. म्हणजेच आता मला वरती शिफ्ट कितीने व्हायचे, 10 नी शिफ्ट व्हायचे. जेव्हा मी 10 नी वरती शिफ्ट होईल त्यावेळी व्हेन माय मॅग्निट्यूड प्लॉट इज कटिंग 0 dB लाईन, ह्या 0 dB लाईन माझी इथं कट होईल. 0 dB लाईन इथं कट होईल, याचा अर्थ काय झाला, माझं फेज मार्जिन हे ह्या फ्रिक्वेन्सीला काढायला पाहिजे. आता ती फ्रिक्वेन्सी माझी किती आली बघा, 1 2 3 4 5 6, हे काय आलं 1.6. 1.6. सो 1.6 कुठली फ्रिक्वेन्सी आहे माझी, गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. सो ॲट 1.6 गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी माय न्यू बोडे प्लॉट इज क्रॉसिंग 0 dB लाईन, and that times phase margin automatically I am getting as 25. म्हणजे मी काय करणार आहे आता बघा, मी काय करणार आहे, फेज मार्जिन माझं 25 यायला पाहिजे. 25 म्हणजे एक लाईन 6ची आहे, 6 चौक 24, 1 2 3 4, 25च्या वरती हा पॉईंट मार्क करून ठेवला. म्हणजे माझं फेज मार्जिन किती पाहिजे, माझे रिक्वायरमेंट काय, फेज मार्जिन माझं 25 पाहिजे. मग 25 फेज मार्जिन इथं कुठल्या ह्याला येते बघायचं, कारण इथं जर बघितलं बघा 1 2 अडीच लाईन येत आहेत, म्हणजे 15 येते. इथं फेज मार्जिन 15 येते, म्हणजे फेज मार्जिन 25 मिळवण्यासाठी हे पॉईंट मोजायचे आणि त्या पॉईंटवर इथं क्लिक करायचं. त्या पॉईंटवर क्लिक केल्यानंतर ती लाईन अशीच एक्सटेंड करायची. ती लाईन एक्सटेंड केल्यानंतर मला गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी किती मिळते, 1.6 मिळते. म्हणजे टू गेट फेज मार्जिन ऑफ 25 डिग्री, व्हॉट इज माय गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी, माय गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी इज 1.6. Are you agree with this point? How to calculate unknown value of k from Bode plot when certain gain margin and phase margin has been given.
Is there any doubt related to this? Your inputs are very important, otherwise there is no meaning in discussing all this. Shraddha? Shraddha? Yes, ma'am. का? हाँ. काय समजले सांगा आता. काय समजले? काय काय समजले सांगा. व्हाय वी हॅव प्लॉटेड दिस? कोणाला समजले त्यांनी सांगा. कोणीही सांगा. वैष्णवी तुम्ही सांगताय का? वैष्णवी? हाँ मॅडम. समजलंय का नाही? समजलंय मॅडम. थोडं फेज मार्जिन आणि ते गेन मार्जिन नाही कळालं. म्हणजे ह्या प्रॉब्लेमचं का गेन मार्जिन आणि फेज मार्जिनच नाही समजलेलं? समजलंच नाही मॅडम. बर, हे बघा, गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? 0 dBच्या लाईनला तो जिथं कट करतोय मॅग्निट्यूड प्लॉट, त्याला म्हणायचं गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. आणि त्या गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सीला फेज प्लॉट म्हणजे हे फेज अँगल प्लॉट 180च्या वरती जेवढा असेल त्याला फेज मार्जिन म्हणायचं. त्याला फेज मार्जिन म्हणायचं. आता फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे काय? फेज क्रॉस ओव्हर. फेज म्हणजे फेज प्लॉट. क्रॉस ओव्हर वेर इट इज अ क्रॉसिंग, इट इज अ क्रॉसिंग ॲट 180 डिग्री लाईन. 180 डिग्रीच्या लाईनला तो जिथं कट करतो त्याला काय म्हणायचं? फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. आणि ती लाईन तुम्ही वरती एक्सटेंड करायची आणि ती ज्या व्हॅल्यूला मॅग्निट्यूड प्लॉटला कट होते ती व्हॅल्यू मेजर करायची. ते तुमचं गेन मार्जिन झालं. आता समजलंय का? दोन गोष्टी आहेत. गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी. गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी. गेन म्हणजे काय झाला? गेन प्लॉट, मॅग्निट्यूड प्लॉट झाला. तो मॅग्निट्यूड प्लॉट आहे 0 dBच्या लाईनला जिथं कट करतो ती त्याची गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी झाली. फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फेजचा प्लॉट 180 डिग्रीला जिथं कट करतो ती तुमची फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी झाली. पण क्रॉस कसं कॅल्क्युलेशन करायचं? फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला गेन मार्जिन मिळतं, गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सीला आपल्याला फेज मार्जिन मिळतं. फेज मार्जिन मिळतं म्हणजे काय? गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सीला मार्किंग करायचं आणि ते मार्किंग असंच वरती एक्सटेंड करायचं. मग हे गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी आहे. कारण 0 dBच्या लाईनला जिथं कट करते त्याला गेन क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणायचं. ती लाईन अशी एक्सटेंड करायची आणि त्यावेळीचं जे मिळतंय ते तुमचं फेज मार्जिन असते. 180च्या वरती जे असते ते. आणि इथं गेन क्रॉस फेज क्रॉस ओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे 180ची लाईन जिथं कट होते त्या लाईनला वरती एक्सटेंड करायचं. त्यावेळीचं जे मार्जिन मिळतंय म्हणजे 0 dBच्या खाली किंवा वर कसंही असेल, 0 dBच्या लाईनच्या खाली जे काय मिळते ते तुमचं गेन मार्जिन असतं. हे नॉर्मल डेफिनेशन झालं. आता या केसमध्ये काय? इन दिस केस के इज नॉट गिवन, के इज अननोन अँड what is expected thing is that gain margin and phase margin, particular values of gain margin and phase margin has been given. So what we have done, we have followed one procedure that as we don't know the value of k, therefore we have drawn Bode plot without assumption or without considering k, because how k is going to affect on the system? k ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. त्याच्यामुळे जो काही मॅग्निट्यूड प्लॉट मिळणार आहे तो कॉन्स्टंट आहे. आणि के चा जो फेज प्लॉट आहे तो टॅन इनव्हर्स ऑफ 0 म्हणजे काय? 0च आहे. त्यामुळं अँगलच्या प्लॉटमध्ये म्हणजे फेजच्या प्लॉटमध्ये के इज नॉट प्लेइंग एनी रोल. आर यू ऍग्री अप टू दिस पॉइंट? वैष्णवी? हा मॅडम. हा,
म्हणजे के हा फेज प्लॉट मध्ये काहीच रोल प्ले करत नाही. म्हणजे के हा कुठल्या प्लॉट मध्ये रोल प्ले करतोय, मॅग्नेट्यूड प्लॉट मध्ये करतोय. पण त्या मॅग्नेट्यूड प्लॉट मध्ये सुद्धा त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे कारण मॅग्नेट्यूड प्लॉट मध्ये जे -20, +20, 40, 60 जे काही डीबी पर डिकेडचे स्लोप आहेत ते स्लोप कोण डिसाइड करतंय? पोल किंवा झिरो किंवा कॉम्प्लेक्स पोल आणि त्याच्या कॉर्नर फ्रिक्वेन्सीज हे रोल प्ले करतात. पण मॅग्नेट्यूड प्लॉट म्हणजे मॅग्नेट्यूड प्लॉट मध्ये के कसा रोल प्ले करतोय? के हा कॉन्स्टंट फॅक्टर आहे. त्यामुळे त्याचा सुरू केलेल्यापासून म्हणजे सपोज यू हॅव स्टार्टेड युअर बोर्डे प्लॉट फ्रॉम पॉइंट 1 अप टू इन्फिनिटी, त्याची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे. त्यामुळं के ला जर कन्सिडर न करता तुम्ही जो काही प्लॉट काढाल तो प्लॉट पण के कन्सिडर केल्यानंतरच्या प्लॉट सारखाच येणार आहे, फक्त थोडा चेंज येणार आहे. म्हणजे के ची जेवढी व्हॅल्यू असेल तेवढा प्लॉट तुमचा वरच्या साईडला शिफ्ट होणार आहे. हे तर तुम्ही ऍग्री आहे का ह्याला? हा मॅडम. हा, म्हणजे इथं काय केलेलं आहे, इन दिस प्रॉब्लेम वी डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ के. के माहित नाही आपल्याला, त्यामुळे के ला एक्सक्लूड करून आपण प्लॉट ऍज इट इज काढलेला आहे. त्यामुळं त्याच्यात जर के ची व्हॅल्यू ऍड झाली तर प्लॉट काय होणार आहे? वरच्या साईडला शिफ्ट होणार आहे. बरोबर आहे का? हॅलो. हा मॅडम. हा, मग आता आपण काय केलेलं आहे, पण त्यांनी कंडिशन दिलेले आहेत. वी डोंट नो द व्हॅल्यू ऑफ के अँड वी हॅव टू फाइंड आउट द व्हॅल्यू ऑफ गेन के ॲट गेन मार्जिन इज इक्वल टू 10 dB आणि फेज मार्जिन इज इक्वल टू 25 डिग्री. तर गेन मार्जिन कशावर काढतो आपण? हे गेन मार्जिन कशावर काढतो? फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी. फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी म्हणजे फेजचा प्लॉट. पण के हा फेजच्या प्लॉटमध्ये काहीच रोल प्ले करत नाही. त्याच्यामुळे आपण काय करतोय, इथं के मुळे फेज प्लॉट मध्ये काहीच इफेक्ट होत नाही. म्हणून आपण काय करतोय की हे आता आपल्याला गेन मार्जिन किती पाहिजे बघा. गेन मार्जिन कधी मिळतं? फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सीला मिळतं. तर या केसमध्ये तुम्हाला गेन मार्जिन किती पाहिजे? गेन मार्जिन किती पाहिजे? 10 dB पाहिजे. 10 dB गेन मार्जिन पाहिजे. मग ते 10 dB गेन मार्जिन मिळवण्यासाठी तर आता 180च्या लाईनला आपला फेज प्लॉट कुठं क्रॉस होते ते आपण पॉइंट मार्क केलाय. तो पॉइंट मार्क करून आपण असं वर एक्सटेंड लाईन केलेली आहे. त्याच्यावरून आपल्याला मिळालेलं आहे फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी वी ऑब्टेन ॲज 3 रेडियन पर सेकंड. आता ते 3 रेडियन पर सेकंडला तुमचं गेन मार्जिन तुम्हाला आता हे बघा, ही लाईन कुठली दिसती? 20ची. म्हणजे गेन मार्जिन तुम्हाला किती दिसते? 20 दिसते. पण ऍक्च्युअल गेन मार्जिन किती पाहिजे आपल्याला? 10 dBचं पाहिजे. म्हणजेच तुम्हाला 10 dBचं गेन मार्जिन कधी मिळेल? ज्यावेळी आहे हा प्लॉट तुम्ही वरती 10 नी शिफ्ट कराल त्यावेळी. कारण केचा रोल मॅग्नेट्यूड प्लॉट मध्ये फक्त नेचर काहीच बदलणार नाहीये, फक्त ते वर शिफ्ट होणार आहे. म्हणजे जर ते तुम्हाला गेन मार्जिन 10 पाहिजे असेल तर हा मॅग्नेट्यूड प्लॉट कितीनी शिफ्ट करावं लागेल वरती? आता ही जी व्हॅल्यू 20 आहे, म्हणजे तुम्हाला कितीनी शिफ्ट करावं लागेल? 10 नी शिफ्ट करावं लागेल. म्हणजेच थोडक्यात हा सगळ्याच्या सगळा प्लॉट तुम्हाला असा 10 नी शिफ्ट करावा लागेल वर. हा 10 नी शिफ्ट केला तर तुम्हाला गेन मार्जिन 10 येते. गेन मार्जिन 10 येते म्हणजे आपण 10 नी का शिफ्ट करतोय? म्हणजेच थोडक्यात केचा इफेक्ट हा 10चा आहे. हे तर समजलंय. म्हणजेच मी इक्वेशन काय लिहिणार आहे? 20 log k इज इक्वल टू 10. मग log k इज इक्वल टू 10 डिवायडेड बाय 20 म्हणजे log k इज इक्वल टू म्हणजे काय आलं माझं? 0.5 आलं. त्याचा इनव्हर्स घेतल्यानंतर k ची व्हॅल्यू काय आली? 3.16. म्हणजे थोडक्यात काय? अननोन व्हॅल्यू k किती आहे? 3.16 आहे. मग जेव्हा आता मी k ची व्हॅल्यू इथं सपोज मी k ची व्हॅल्यू 3.16 घेतली फॉर एक्झाम्पल. के ची व्हॅल्यू 3.16 घेतली. 3.16 घेतली म्हणजे मी के ची व्हॅल्यू कशी काढणार आहे? परत त्याचं लॉगॅरिथमिक स्केल कसं काढणार आहे? 20 log 3.16. 3.16 माझं किती येते? 10 येते. म्हणजे थोडक्यात हा प्लॉट सगळ्याच्या सगळा वर 10 नी शिफ्ट होते. वर 10 नी शिफ्ट होतोय. वर 10 नी जेव्हा शिफ्ट होईल त्यावेळी माझं गेन मार्जिन किती येते? 10 येते. तेच मला एक्सपेक्टेड आहे.
तेच मला एक्सपेक्टेड आहे. आता फेज मार्जिनकडे या. फेज मार्जिन काय आहे 25, म्हणजे मला 25 फेज मार्जिन पाहिजे. मग तसंच 20, आता इथं जर मी सपोज फॉर एक्झाम्पल आता बघा इथं जर मी मार्किंग केलं असतं, इथं जर मी मार्किंग केलं असतं तर माझं फेज मार्जिन किती आलं असतं, हे बघा हे 30 आहे, हे 30 आणि 30 60, 1 2 आणि 3, 3 लाईन आहेत, म्हणजे एक लाईन 6ची आहे, म्हणजे 18, हे 18, हे 30 आणि हे 30, म्हणजे इथं जर मी पॉइंट मार्क केला असता तर किती फेज मार्जिन आलं असतं, 78 आलं असतं. आता मला फेज मार्जिन किती पाहिजे, 25 पाहिजे. 25 पाहिजे म्हणजे एक लाईन तुमची 6ची आहे, म्हणजे तुम्हाला 4 लाईन सिलेक्ट कराव्या लागतील. आता 4 लाईन कुठे येत आहेत बघा. आता ह्या ठिकाणी जर मी सिलेक्ट केलं 1 2 अडीच येते लाईन, या ठिकाणी मध्ये कुठं सिलेक्ट केलं तर 1 2 3 ही 4 ला कमी येते. ह्या पॉइंटला मला 1 2 3 आणि 4 लाईन येते. म्हणजेच मला फेज मार्जिन 25 पाहिजे असेल तर मला ह्याच्यावर प्लॉट करावं लागेल ना कुठेतरी. 25 कुठे येतंय व्हॅल्यू, तिथं मग एक पॉइंट मार्क करावा लागेल मला फेज प्लॉटला. आर यू ॲग्री नाऊ? हा मॅडम. हा, मग मी 25 ला काय केलं, मला फेज मार्जिन 25 पाहिजे म्हणून, म्हणजे माझी स्केल काय, 1 लाईन इज इक्वल टू 6 डिग्री आहे, म्हणजे 25 म्हणजे 6 चूक 24, म्हणजे 4 लाईन कुठे येते ते बघितलं. आता हिथला जर मी पॉइंट मार्क केला असता ना तर तो किती आला असता बघा, म्हणजे 30च्या आसपास आला असतं, 27 आला असतं, म्हणजे 6 चूक 24 आणि निम्म त्याच्या 27 आला असता हिथं जर मार्क केला असतं तर. मग मला 4 कुठं मिळते, हिथं मिळते, म्हणून मी ह्या पॉइंटला मार्क केलं. ह्या पॉइंटला मार्क केलं म्हणजे हिथं माझं फेज मार्जिन किती आलं, 25 आलं, म्हणजे 24 आलं, 24 25, कारण ते 1 डिग्री काय, कारण एक लाईन म्हणजे 6 डिग्रीचा फरक आहे, त्यामुळे एक असं काही मेजर करता येणार नाही. मी 24 ला मार्किंग केलं. आता ह्या 24 ला मार्किंग केल्यानंतर मी अशी एक डॉटेड लाईन काढली, ती वरच्या साईडला एक्सटेंड केली. ती वरच्या साईडला एक्सटेंड केल्यावर ती कुठं कट होतीये, हे बघा हे 1 आहे, 1 2 3 4 5 6, 6 ला कट होते, हिथं 2 आहे, म्हणजे हे माझी गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी किती झाली, 1.6 झाली. म्हणजे ह्याच्यावरून मला गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी मिळाली, फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी 3 मिळाली, आणि ज्यावेळी माझं गेन मार्जिन 10 आहे आणि पेज मार्जिन 25 आहे. आता काय डाऊट असेल तर विचार. समजलं का वैष्णवी आता? शुभम? हा समजलं मॅडम. त्याला स्वतः जोपर्यंत सोडवत नाही ना तोपर्यंत ते कन्सेप्ट लक्षात येत नसते. ग्राफ पेपर आणायचा आणि 2-3 प्रॉब्लेम स्वतः सोडवायचे, आणि ते सोडवताना काही डाऊट आला तर मला कधीही कॉल करा. शुभम, किरण लामकाने, स्वप्नाली, समजलंय का आता? हा समजलं. आता बघा, तेच इथं सगळं लिहिलेलं आहे, जे काही मी आता बोललेले आहे की व्हाय वी हॅव टू शिफ्ट टू अपसाईड, तर त्याच्यानुसार हे शिफ्टिंग केलेलं आहे की मला फेज मार्जिन 25 पाहिजे, म्हणजे 25 - 180 म्हणजे 155 मला मिळायला पाहिजे. 155 ला मी पॉइंट मार्क करते. 155 ला मार्क केल्यानंतर त्यांचं किती आले, 1.7 आले, ओमेगा GC त्यांचं 1.7 आले, माझं किती आले, 1.6 आले. 1.6 गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी आली, आणि फेज मार्जिनला काय करतायत ते, फेज मार्जिनला इथं +10 पाहिजे, +10 पाहिजे, म्हणजेच काय झालं, 20 log K इज इक्वल टू त्यांचं 8 आले, कारण त्यांची लाईन किती आली होती इथं, माझं इथं 20 आले, त्याच्यामुळं मला 10 फेज मार्जिन 10 गेन मार्जिन मिळण्यासाठी मला वरती 10 शिफ्ट करावं लागते, त्यांचं 8 शिफ्ट होत होतं, त्यामुळे त्यांची K ची व्हॅल्यू 2.51 आली, माझी व्हॅल्यू आलेली आहे 3.16 आली. सो इथं बघा, आता ह्या बुक मधला ग्राफ आहे, त्यांनी पण गेन मार्जिन मॅग्नेट्यूड आणि फेज प्लॉट काढलेला आहे, आणि त्यांची इथली व्हॅल्यू किती आलेली आहे, त्यांचं गेन मार्जिन 10 पाहिजे, तर हे त्यांचं 8 आले, म्हणजे 8 वरती शिफ्ट करावं लागते, 8 वरती शिफ्ट करावं लागते, म्हणून त्यांनी काय लिहिलं, 20 log K इज इक्वल टू 8, सो व्हॅल्यू ऑफ K इज इक्वल टू 2 पॉईंट किती आले त्यांचं,
2.51 2.51 तेच आपलं किती आलेलं आहे 3 something 16 आणि त्यांचं फेज मार्जिन 25 मिळवण्यासाठी क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी किती आलेली आहे 1.7 आलेली आहे ती गेन क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी 1.7 आली आहे आपली ती 1.6 आली. आता हा टिपिकल प्रॉब्लेम आहे हा ऍक्च्युली अशा परीक्षेला विचारलेले नाही आहेत तुम्हाला पण हे गेटसाठी आहे म्हणून मी घेते. डिटरमाइन द ट्रान्सफर फंक्शन फॉर मॅग्निट्यूड प्लॉट शोन बिलो. उलट जायचे मॅग्निट्यूड प्लॉट दिलाय त्याच्यावरून ट्रान्सफर फंक्शन काढायचे. हा गेट मधला म्हणजे फिक्स क्वेश्चन आहे की ह्याच्यावरून किती पोल आहेत आणि किती झिरोज आहेत हे कळतं. सांगा आता तुम्ही थिंकिंग करा. बघा इथं लाईन काय -40 dB पर डिकेडची -40 dB पर डिकेडची आहे आणि इथे एक लाईन काढली आहे त्यांनी कॉन्स्टंटची म्हणजेच कॉन्स्टंटची लाईन किती आहे 20 ची. बघा -40 dB पर डिकेडचा सुरुवातीचा स्लोप आहे -40 dB पर डिकेडचा स्लोप आहे याचा अर्थ स्टार्टिंग पॉइंट किती पाहिजे म्हणजे किती पोल किंवा झिरो पाहिजे. एक झिरो जर असेल बघा मी काय म्हणते 1 0 असेल होणार नाही प्रॉब्लेम कदाचित हा कव्हर 1 0 असेल तर स्लोप असतो +20 dB पर डिकेड असतो. 2 0 असतील तर +40 असतोय. 1 पोल असेल तर -20 dB. 2 पोल असतील तर -40. आता इथं स्लोप -40 आहे आणि -40 आहे आणि त्यामुळं इथं हे पिक्चर क्लिअर आहे की देअर आर 2 पोल्स ॲट द ओरिजिन. आर यू ॲग्री विथ दिस? येस. म्हणजे इथं हे क्लिअर आहे की इथं 2 पोल्स ॲट ओरिजिन आहेत. सो पहिला पॉइंट आपल्याला क्लिअर झाला की देअर आर 2 पोल्स ॲट द ओरिजिन. आता आफ्टर दॅट पॉइंट देअर इज अ स्लोप ऑफ -60. -60 म्हणजे स्लोप कशाने वाढलेला आहे -20 ने वाढलेला आहे म्हणजेच परत एक पोल आहे बट कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी किती आहे ते बघावं लागणार आहे. आता हा आलाय कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 0.5 ला आलाय 0.5 ला आलाय म्हणजे कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी याची किती झाली 0.5 म्हणजेच पुढचा एक पोल आहे जो स्लोप काढतोय -20 dB पर डिकेडचा. त्याच्यामुळं पहिला स्लोप -40 dB पर डिकेडचा होता त्याच्यात -20 ऍड झालंय याचा अर्थ हे तर क्लिअर आहे की आता स्लोप वाढलाय म्हणजे अजून एक पोल असणार आहे. अँड व्हॉट इज इट्स कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 0.5. त्याच्यानंतर नेक्स्ट स्लोप काय आहे +40 dB पर डिकेड -40 dB पर डिकेड झालाय म्हणजे स्लोप काय झालाय कमी झालाय म्हणजेच 0 आला इथे पिक्चरमध्ये 0 पिक्चरमध्ये आला त्यामुळे 60चा 40 झाला. परत काय झालंय 40 नंतर परत 60 झालाय म्हणजे परत एक पोल येणार आहे आणि हा इन्फिनिटी पर्यंत गेलेला आहे. इथं ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 20 आहे ह्याची कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी 6 आहे. आर यू गेटिंग मी? हे टिपिकल प्रॉब्लेम आहेत एकदम कारण गेटला असेच प्रॉब्लेम विचारते. स्ट्रेट फॉरवर्ड बोर्डे प्लॉट विचारतच नाही कारण बोर्डे प्लॉट तुम्ही काही काढू शकत नाही तिथं. एकतर तुम्हाला काय विचारलं जाते व्हॉट इज गेन मार्जिन, फेज मार्जिन, गेट क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी, फेज क्रॉसओव्हर फ्रिक्वेन्सी स्टेबल आहे का नाही, हाऊ मच मार्जिन इज देअर किंवा कॅल्क्युलेट द अननोन व्हॅल्यू के टू गेट द this much gain margin and phase margin. Bode plot has been already shown there in the question paper. किंवा most question म्हणजे probable and favorite question which is asked every time is Bode plot has been given and from that calculate the transfer function. त्याच्यावरनं तुम्हाला कळायला पाहिजे स्लोप कसा बदलत झाला म्हणजे पोल येणार आहे का झिरो येणार आहे आणि किती पोल येणार आहे. तुम्हाला हे समजले का मी काय बोलले त्याचं? मी परत एकदा रिपीट करते. इथं स्लोप आहे पहिला -40 dB पर डिकेडचा आहे म्हणजे इथं क्लिअर झालं की इथं 2 पोल ॲट ओरिजिन आहे. पण 2 पोल ॲट ओरिजिन असतील तर त्या स्लोपनी कितीला कट करायला पाहिजे 0 dB लाईनला 1 ला कट करायला पाहिजे पण तो 1 ला न कट करता इथंच कट करतोय
हिचंच कट करतोय म्हणजेच काय झालं, इथं कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी आली. नाहीतर 40 dBचा स्लोप असेल तर तो स्लोप कसा व्हायला पाहिजे, ही 0 dBची लाईन आहे, हे 1 ओमेगा इज इक्वल टू 1 आहे. तर नुसता ओरिजिनला 0 असला असता, दोन पोल असले असते तर ही लाईन हा स्लोप -40 dBचा असायला पाहिजे होता. -40 dBचा असायला पाहिजे होता आणि इट शुड क्रॉस युअर 0 dB लाईन ॲट ओमेगा इज इक्वल टू 1. पण तो काय झालाय, ही 40 dBची अशी लाईन तशीच राहिली आणि लगेच इथून परत दुसरा स्लोप सुरू झालाय -60 dBचा. म्हणजे याचा अर्थ कुठनं हा स्लोप बदललाय, 0.5 वरनं बदललाय. म्हणजे इथंच तुम्हाला कळतंय की इथं एक पोल आहे हुज कॉर्नर फ्रिक्वेन्सी इज 0.5.